ہمارے افتخار رضوی آفیشیل 786 چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو۔ برادران ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کئی قسم کے ہوتی ہے، نماز پڑھنا یہ بھی ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ دینا یہ بھی ایک عبادت ہے، حج کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، عمرہ کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اچھی باتیں کرنا جو اسلام کے مطابق ہو یہ بھی ایک عبادت ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور گناہوں سے بچنا یہ بھی ایک عبادت ہے، کسی کی مدد کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، دل میں خوف خدا پیدا کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ یعنی عبادت کی کئی قسم ہوتی ہے۔ اگر عبادت اس میں ریاکاری ہو، اس میں دکھاوا ہو، تو وہ عبادت کوئی کام نہیں آتی ہے، وہ نیکی کوئی کام نہیں آتی ہے۔ اور پھر کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے صرف اللہ کے رضا کے لیے، اس میں خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر عبادت کرتا ہے، پھر وہی عبادت کام آتی ہے، مصیبت کے وقت کام آتی ہے، پریشانی کے وقت کام آتی ہے، وہی نیکی کام آتی ہے۔ حضرات محترم، تو میں بتانا چاہتا ہوں عبادت اگر اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کے رضا کے لیے عبادت کی جائے تو وہ عبادت کام آتی ہے، اور اگر پھر ریاکاری اور دکھاوا اس میں شامل ہو پھر وہ عبادت کام نہیں آتی ہے۔ آؤ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صحیح حدیث اور یہ پیاری حدیث ہے، اس حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں 3 شخص سفر کے لیے نکلے، وہ تینوں دوست اپنے گھر سے چل پڑے، پہاڑوں کے راستے سے سفر ان کا شروع ہوا۔ اچانک بارش آتی ہے، اچانک وہ آندھی آ جاتی ہے۔ اس بارش سے بچنے کے لیے سفر کے دوران ایک غار آتا ہے، اس غار کے اندر تینوں پہنچتے ہیں اور پھر آرام کے لیے پہنچتے ہیں، غار کی پناہ لیتے ہیں۔ پھر وہ تینوں شخص بارش ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ بارش ختم ہو جائے، یہ آندھی ختم ہو جائے، پھر ہم اپنا یہاں سے پھر سفر شروع کریں گے۔ لیکن پھر حضرات محترم پھر کیا ہوتا ہے، بارش اس قدر تیز بڑھ جاتی ہے، آندھی بڑھ جاتی ہے، بہت تیز آندھی اور بہت زیادہ بارش ہونے لگتی ہے۔ لیکن حضرات محترم اس پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر، ایک بہت بڑی چٹان غار کے منہ میں آ کے جا کے گر جاتی ہے۔ پھر وہ غار کا جو منہ تھا وہ بند ہو جاتا ہے، وہ تینوں شخص غار کے اندر رہتے ہیں۔ اب باہر آنے کے لیے کوئی اس کے پاس راستہ نہیں ہے کہ باہر آیا جائے، لیکن غار کے اندر ہے۔ اب وہ اتنا بڑا پتھر تھا، اتنی بڑی چٹان تھی، اگر ہاتھ سے ہٹانا چاہو وہ چٹان ہٹ نہیں سکتی ہے، وہ پتھر وہاں سے کھسک نہیں سکتا ہے۔ وہ تینوں شخص آپس میں فیصلہ کرنے لگا، اب ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے، ہم تو باہر جا نہیں سکتے ہیں۔ اب وہ تینوں شخص اسی تو تھوڑی دیر پہلے بارش ختم ہونے کے انتظار میں تھے، اب موت کے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں، اسی غار کے اندر ہم تینوں شخص کی موت ہو جائے گی، کیونکہ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب وہ تینوں شخص موت کا انتظار کر رہے ہیں، موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تینوں شخص پہلے اس سے پہلے فیصلہ کیا کہ آؤ اب تو ہمارے تھوڑی دیر ہم تینوں کی موت ہو جائے گی، لیکن آؤ اللہ تو بہت بڑا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہی ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے، اس پریشانی سے نکال سکتا ہے۔ وہ تینوں شخص آپس میں باتیں کرنا شروع کیا اور کہا آؤ اگر ہم تینوں میں سے اگر کسی کی وہ ایک نیکی ہے، زندگی میں کوئی ایسی نیکی ہے جو اللہ کے لیے ہم نے کیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم تینوں نے نیکی کیے ہیں
तो उसी नेकी के जरिए से, उसी नेकी का वास्ता देकर रब से दुआ करते हैं। हो सकता है वो नेकी काम आ जाए, हो सकता है वो इबादत काम आ जाए, फिर इस मुसीबत से हम तीनों बच जाएंगे। उनमें से पहला शख्स अपने सर को सजदे में रखता है और रब की बारगाह में ये फरियाद करता है, ए परवरदिगार आलम, ए परवरदिगार आलम, तू जानता है कि हम तीनों यहाँ पर मुसीबत में फंसे हुए हैं। तू जानता है परवरदिगार आलम, अपने बंदे को हाल और अपने बंदे के हालत को तू जानता है। वो शख्स अपने सर को सजदे में रखा हुआ है और रब की बारगाह में ये कहता है, ए परवरदिगार आलम, मेरी एक माँ थी जिसकी खिदमत में खुद करता था। मैं अपनी माँ की बहुत खिदमत किया करता था, माँ की ताज़ीम किया करता था, और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे। तू जानता है परवरदिगार आलम, मैं अपने बच्चे को पहले नहीं देता था, अपने बच्चे को खाने के लिए नहीं देता था, लेकिन पहले मैं अपनी माँ को खिलाता था, अपनी माँ की खिदमत करता था, अपनी माँ को पहले खिलाता था, फिर बाद में अपने बच्चे को खिलाता था। लेकिन एक दिन वही शख्स जो रात को कहीं पर गया था, आने में देर हो गई, रात में घर आया, आने के बाद हजरत मोहतरम उसके घर के पास यानी उसके पास खाने के लिए कोई चीज नहीं थी, बस एक रोटी थी और थोड़ा सा दूध था, घर में उसके अलावा कुछ नहीं था। और उस दिन वो नौजवान कहता है, मैं भी भूखा था, मेरे बच्चे भी भूखे थे और इधर मेरी माँ भी भूखी थी, लेकिन मैंने अपने बच्चे को नहीं दिया। वो रोटी लिया और दूध लिया, फिर अपने माँ के पास पहुँचा और उसी दरमियान मेरे बच्चे मुझे आकर गले मिलते हैं और आकर कहने लगते हैं सारे बच्चे, बाबा भूख लगी है, बाबा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। मैंने बच्चे को तसल्ली दी, बच्चे को बिस्तर पर लिटा दिया, फिर मैंने अपनी माँ को वो रोटी भी खिलाया और दूध भी पिलाया। मेरी माँ मेरी माँ वो पूरी रोटी खा गई, पूरा दूध मेरी माँ ने पिया। ए परवरदिगार आलम, मैंने अपने बच्चे को नहीं दिया, मैंने अपनी माँ को खिलाया है, अपनी माँ को दिया है, और उस दिन मैं खुद भूखा सो गया, मेरे बच्चे भी भूखे सो गए। मैंने अपनी माँ को जो खिलाया सिर्फ तुझे राजी करने के लिए, सिर्फ तुझे खुश करने के लिए कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। ए परवरदिगार आलम, अगर ये खिलाना और पिलाना जो मैंने अपनी मैंने माँ को खिलाया है, अगर ये खिलाना तुझे पसंद है, अगर ये इबादत तेरी बारगाह में कबूल है, परवरदिगार आलम, इसी नेकी का वास्ता तुझे देता हूँ। इसी नेकी के जरिए से परवरदिगार आलम हमें इस चट्टान से बाहर कर दे, इस चट्टान को हटा दे। हज़रात मोहतरम वो शख्स अपना हाथ उठाकर रब की बारगाह में ये दुआ कर रहा था, तो फौरन ही हज़रात मोहतरम वो चट्टान थोड़ी सी हट जाती है, वो पत्थर थोड़ा सा खिसक जाता है, उसमें से दूसरा शख्स फिर रब की बारगाह में ये दुआ करता है, अपने सर को सजदे में रखता है, ए परवरदिगार आलम, तू जानता है, तू जानता है हम सब मुसीबत में फंसे हुए हैं, इस मुसीबत से तू ही बचा सकता है। ए परवरदिगार आलम, वो दूसरा शख्स अपने सर को सजदे में रखता है, रब की बारगाह में फरियाद करता है, ए परवरदिगार आलम, मैं अपनी चचेरी बहन चचाजाद बहन से मेरा प्यार हो गया था, हम दोनों की मोहब्बत हो गई थी, हम दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे थे। एक दिन ऐसा हुआ था, मेरी बहन का जो घर वाले थे सब लोग बाहर गए थे और मेरे भी घर वाले, मेरे माँ बाप सब बाहर गए थे, बस मेरी बहन अकेला थी और मैं अकेला था और बंद कमरे में हम दोनों थे। लेकिन परवरदिगार आलम, मेरा दिल चाहा उससे जिना करने का, मेरा दिल चाहा उससे गलत काम करने का, लेकिन मेरी बहन अकेली थी और मैं भी अकेला था। अचानक मेरे दिल में खौफ खुदा पैदा होता है, मेरी बहन के दिल में खौफ खुदा पैदा होता है। जो मेरी चचाजाद बहन थी उन्होंने वो भी कांपने लगे और लरजने लगी, मेरी बहन भी कांपने लगी और मेरे हाथ पैर भी कांपने लगा। मेरे परवरदिगार आलम, तू जानता है मैं इस गुनाहों से बच गया था,
मेरी बहन भी इस गुनाह से बच गई थी। अचानक दिल में ख्याल आया कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन रब तो देखता है, मेरे परवरदिगार आलम तो देखता है। ए परवरदिगार आलम, फिर हम दोनों ने वहीं पर तेरा खौफ अपने दिल में पैदा किया, फिर उस गुनाहों से बचने की तौबा की, फिर हमने तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा की, फिर हमने गुनाहों से बच गया, सिर्फ इस वजह से कि हमने तुझे राज़ी किया है तेरी इबादत के लिए, और तुझे राज़ी करने के लिए अपने दिल में खौफे खुदा पैदा किया है। ए परवरदिगार आलम, अगर ये गुनाहों से बचना तुझे पसंद है, ये इबादत अगर तुझे पसंद है, परवरदिगार आलम, इसी इबादत का वास्ता, इसी नेकी का वास्ता इस पत्थर को हटा दे, इस चट्टान को हटा दे, इस मुसीबत से हमें दूर कर दे। हज़रात मोहतरम फिर क्या देखता है, वो चट्टान थोड़ी सी और हट जाती है, वो पत्थर और थोड़ा सा खिसक जाता है, उसमें से तीसरा शख्स अपने सर को सजदे में रखता है, रब की बारगाह में फरियाद करता है, ए परवरदिगार आलम, इस मुसीबत से, इस परेशानी से तू ही बचा सकता है, कोई दूसरा नहीं बचा सकता है। ए परवरदिगार आलम, तू जानता है मेरे पास कई लोग मजदूर देने के लिए आया था, लोग मजदूरी दे रहा था, तूने मुझे मालो दौलत से नवाजा था, मेरे पास माल भी था, मेरे पास दौलत भी थी, लोग मेरे घर में मजदूरी दे रहा था, लेकिन मैं लोगों को मजदूरी महीना होते ही फौरन दे दिया करता था। लेकिन एक दिन एक शख्स बगैर मजदूरी लिए हुए अपना घर चला गया, मैंने उसकी मजदूरी अपने पास रख ली और उसी मजदूरी से मैंने एक बकरी खरीदी। हज़रात मोहतरम, उस शख्स के घर लोग मजदूरी देता था, लोग मजदूरी देने के लिए आता था, तो महीना होते ही फौरन वो शख्स लोगों की मजदूरी अदा कर देता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, सारे लोग मजदूरी अपनी लेकर गए, उनमें से एक शख्स बगैर मजदूरी लेके अपना घर चला गया। उस शख्स ने उसकी मजदूरी खा नहीं गए, उसकी मजदूरी को खत्म नहीं किए, बल्कि जो पैसा था उसकी मजदूरी के लिए, जो उन्होंने मजदूरी वो शख्स दिया था, जो पैसा बनता था, जो रकम बनती थी, उस पैसे से उस शख्स ने एक बकरी खरीदा था। हज़रात मोहतरम, उस बकरी से बहुत सारी बकरियां हो गई, एक मैदान बकरी से भर गई। हज़रात मोहतरम, फिर कुछ अरसा के बाद वो नौजवान, वही शख्स उस नौजवान के पास आता है और आकर कहता है, मालिक तुझे मालूम होगा, मालिक तुझे याद होगा कि तुम्हारे पास में एक मर्तबा मजदूरी देता था, मैं अपने मजदूरी 1 महीना का छोड़कर चला गया था, आपके पास मेरे 1 महीने की मजदूरी है, अगर आप चाहे तो वो मजदूरी मुझे दे दे। हज़रात मोहतरम, वो नौजवान उस शख्स का हाथ पकड़ता है और मैदान में लेकर जाता है, कहा लो ये तुम्हारी सारी मजदूरी है। उस गरीब शख्स ने कहा, मेरे साथ मजाक क्यों करता है, मेरे साथ मजाक की बातें क्यों करता है, ये सारी बकरियां मेरे पास, यानी ये सारी बकरियां मेरी कैसी होगी। कहा हाँ, ये तेरी मजदूरी का सिला है, ये तेरी मजदूरी है, ये सारी बकरी तेरी है। उन्होंने कहा समझ में नहीं बात किया है, आप खुलासा करके बताएं। कहा हज़रात मोहतरम, उस शख्स ने कहा, जब तुम अपनी मजदूरी बगैर लिए हुए घर पहुंच गया था, मैंने तेरी मजदूरी से एक बकरी खरीदी थी, उस बकरी से ये सारी बकरी पैदा हुई, ये सारी बकरी हो गई, ये सारी बकरी अब तुम्हारी है। हज़रात, वो इंसान चाहता वो मजदूरी वो पैसा खा लेता, वो चाहता वो रकम खत्म कर देता, लेकिन उस शख्स ने उसकी रकम को बचा कर रखा, उसके पैसे से और बकरियां पैदा किया, और सारी बकरियां हो गई। लेकिन वो रब की बारगाह में फरियाद किया, ए परवरदिगार आलम, अगर ये इबादत तेरी बारगाह में कबूल हुई है, जो मैंने किसी की मजदूरी बचा कर रखी थी और मैंने उसकी मदद की है, अगर ये इबादत तेरी बारगाह में कबूल है, मैंने सिर्फ तुझे राज़ी करने के लिए, मैंने सिर्फ तुझे खुश करने के लिए काम किया है, अगर ये इबादत तेरी बारगाह में मेरी कबूल है, अगर ये नेकी कबूल है, तो इसी नेकी, इसी इबादत का वास्ता देता हूँ, इसी नेकी का वास्ता देता हूँ। परवरदिगार आलम, मुझे इस चट्टान से दूर कर दे, हमें इस पत्थर यानी इस चट्टान, ये चट्टान दूर कर दे, ये पत्थर को हटा दे और इस मुसीबत से हमें दूर कर दे। वो शख्स ये इस तरह दुआ कर रहा था, तो हज़रात मोहतरम क्या देखता है, वो चट्टान वहां से हट जाती है और
پورا گار کا منہ کھل جاتا ہے، وہ پتھر ہٹ جاتا ہے، وہ تینوں شخص اس گار کے اندر سے باہر آتا ہے۔ حضرات اس سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی انسان نیکی تو کرے، اگر کوئی انسان عبادت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو وہی عبادت کام آتی ہے، وہی مصیبت کام آتی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ جب بھی عبادت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی بھی فعل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ کسی کی مدد کرو تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرو، کسی کی مدد کرو صرف اس میں اللہ کی رضا شامل ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اگر کسی کی مدد بھی کرتے ہو، نماز بھی اگر پڑھتے ہو، روزہ بھی اگر رکھتے ہو، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اگر تم اس طرح اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام اور فعل کرو گے، قسم خدا کی یہی عبادت تمہاری کام آ جائے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گی، اور پھر حشر کے میدان میں یہی عبادت کام آئے گی۔ یہی عبادت تمہیں پریشانی سے بچا سکتی ہے، یہی نیکی تمہیں پریشانی سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرات محترم، ہمیں چاہیے جب بھی عبادت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، دکھاوا اور ریاکاری اس میں شامل نہ کرے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے، دکھاوا کے لیے کریں گے، ریاکاری اس میں پائی جائے گی، وہ عبادت کام نہیں آئے گی، وہ عبادت اللہ تعالیٰ تیرے منہ پہ مار دے گا۔ اور اگر تم نے اس میں اللہ کی رضا شامل کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کیا، قسم خدا کی وہ عبادت تمہیں یہاں پر بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ یہی آج کا پیغام تھا، تو ہمیں آپ کو بتانا تھا، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو کوئی بھی کام کرو اللہ کے رضا کے لیے کرو۔ اگر اللہ خوش ہو گیا، اگر اللہ راضی ہو گیا، اگر اللہ تمہارا ہو گیا، تو سب تمہارا ہو